جیسے کہ دیگر مقررین نے بات کی، حکومت تک پہنچانے کے لیے آج میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ کیسی حکومت، کیسی ریاست، کیسی سیاست؟ اس سیاست کو میں نہیں مانتی جہاں پر مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق سے، جہاں پر ریلوے کے مزدوروں کو جو کو 20 سال سے، 15 سال سے، 40 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ریلوے بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی گم گمائیوں میں لگی ہوئی ہے۔ آج ریلوے کو دیوالیہ کرنے کے لیے آج کہتے ہیں کہ نجکاری کی جائے۔ آج بیٹھ کر پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے دیگر حواریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ادارے جو ہیں یہ کمزور ہیں، یہ ادارے منافع نہیں دے رہے، یہ ادارے منافع بخش نہیں ہیں۔ ارے بھائی آ کے تو دیکھو، تم نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے، IMF کے ساتھ بیٹھ کر سائن کرتے ہو، MOU سائن کرتے ہو، کبھی چائنا کو لے کر آتے ہو، کبھی کسی اور ملک کو لے کر آتے ہو۔ ان ہاتھوں کو تو دیکھو جنہوں نے پوری زندگیاں اس ملک میں اس ریلوے کے لیے وقف کر دی، ان ہاتھوں سے بوگیاں بنائیں، ان ہاتھوں سے مختلف اداروں میں، اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان ہاتھوں سے کام کیا۔ آج جناب وزیر اعلیٰ صاحب، جناب صدر پاکستان زرداری ایسی باتیں کرتے ہو کہ چھڑا واوے اور کھاوے، کس طرح کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگا کر آپ آتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہاں پہ آپ کی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو حکومت میں رہ کر، جو اقتدار میں رہ کر، جو ان ایوانوں میں بیٹھ کر آپ کے حقوق کی بات نہیں کرتا، وہ مزدور دشمن ہے، اس پر میں 1000 لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ یونین ہے جو پاکستان میں پارٹیشن سے پہلے بھی انڈیا میں تھی، اس کی قیادت یہاں پر آئے، اس کی قیادت نے بھرپور کام کیا اور آج بھی بھرپور کام کر رہے ہیں۔ آج ریلوے کو کمزور کرنے کے لیے ریلوے کی بیوروکریسی جو کمروں میں بند ہو کے بیٹھی ہے، جانے دیں، یہ ایسے ہی کریں گے، لیکن ہم نے حق کے لیے، سچ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے جب تک TLA کے مزدوروں کو۔ آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بنیادی تنخواہ 37,000 روپیہ رکھی گئی، کس طرح سے 37,000 روپے میں آپ لوگ کہیں لعنت، قیادت کا ساتھ دو گے۔ آج آپ دیکھیں کہ 32,000 روپے، 37,000 تنخواہ ہے، آج ایک ورکر کو 1 لاکھ دو گے، 1 لاکھ دو گے، تب بھی وہ بڑی مشکل سے گزارا کرے گا۔ اور ٹی وی پر PM صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، وہ اپنے سب سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ آپ تو خود بیوروکریٹ ہو، آپ تو خود سرمایہ دار ہو، آپ تو خود جاگیردار ہو، آپ مزدور کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ مزدور کی بات کیسے کرو گے جب آپ ایسے معاہدے کرو گے کہ نجکاری کی جائے؟ نجکاری، آج میرے ساتھ عہد کریں ہاتھ اٹھا کر کہ نجکاری کو ہم نہیں ہونے دیں گے، ریلوے میں نجکاری کو نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جتنی انتظامیہ، CPO، CCO، DPO، PPO جو بھی بیٹھے میں ہیں، یہ آپ کے مطالبات کو فوری تسلیم کریں، نہیں تو فیڈریشن آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کر اس وقت تک بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، چاہے پریس کلب ہو، چاہے کوئی جگہ ہو جو میری لیڈرشپ طے کرے گی وہاں پر۔ اپ گریڈیشن، میرے ساتھی کام کر کر کے سال تھک گئے، اور آج بھی وہی نعرہ کہ اپ گریڈیشن کی جائے۔ لعنت پڑے ایسی ریلوے کی بیوروکریسی پہ، اپنے گھروں میں پیسے لے کے جاتے ہیں۔ ریلوے کی منسٹری کا کوئی منسٹر نہیں بنایا، کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ لوٹتا ہے، کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہمیں منسٹروں کی ضرورت نہیں، ہمیں سفارتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے تو اپنے مزدور کی عزت، اس کی بقا، اس کی
सालमियत और ऐसी वेजेस की जरूरत है जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करने की जरूरत है। जुल्म की बात है कि ILO के कन्वेंशन 98, 87 और कितने उठाकर देखोगे जिसमें यह है कि मजदूर जो है उसको उसकी बुनियादी तनख्वाह, इज्जत की तनख्वाह दी जाए। ओवर टाइम उसको पाकिस्तान का कानून ये कहता है, रेलवे में जो कानून है वो भी लागू होता है कि ओवर टाइम जब मजदूर करता है तो उसको ओवर टाइम की अदायगी की जाए। रेलवे कॉलोनी में बदमाशियां होती हैं, रेलवे कॉलोनी में पानी नहीं होता, रेलवे की टीचर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं स्कूलों में। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस रियासत ने तबाह करके रख दिया है। आप देखें कि जो बुनियादी आपकी तनख्वाहें थी सिग्नल शॉप में, आपको गुड़ मिलना चाहिए, आपको सोबन तौलिए मिलने चाहिए, ये बुनियादी तनख्वाहें हैं। आप उनके कमरों में जाके देखो, रोज 2 चिट्टे तौलिए टंगे हुए होते हैं। पहले अफसर साहब आते हैं, पहले मुंह धोते हैं, वही साबुन जो आपको मिलना चाहिए उनके घर बार वाले उससे नहा धो रहे हैं। लानत पड़े ऐसी कि आप तौलिए नहीं दे सकते, आप गुड़ नहीं दे सकते, आप बुनियादी सहूलत नहीं दे सकते। तो मेरा यही मुतालबा है कि राइट साइजिंग के नाम पर की गई डाउन साइजिंग हमें नामंजूर है। हम किसी तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे। आज और भी तंजीमें हैं जो प्रेस क्लब पर मुजाहरा कर रही हैं, जिनमें खुर्शीद अहमद साहब जो हैं, आपको पता है वापडा की जो वापडा पर भी एक उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया हुआ है, आप पर MOD लगाया हुआ है और वो MOD आज से नहीं साल से है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपकी लीडरशिप को, आपको, एक मजदूर को सिर्फ सलाम करती हूँ कि MOD चाहे जितने लगा दो, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट चाहे जितने लगा दो, आपका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते। और आखिर में मैं ये कहूंगी, अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। काली भेड़ों को जो लॉलीपॉप दी गई है ना, उस लॉलीपॉप को हम देखते भी नहीं। हम रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप्स और ओपन लाइन के साथ थे, हैं और मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आज मैं आपके सामने कई दफा कह चुकी हूँ। मैं जब आपके मुतालबात को देखती हूँ तो मुझे अफसोस तो जरूर होता है, लेकिन मुझे पता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो रियासत है, ये कभी भी हमारी बात इसलिए मानते हुए उसको प्रॉब्लम होती है कि हम उनके चमचे नहीं हैं। रेलवे वर्कर यूनियन नहीं कर सकते, किसी की चमचागिरी नहीं, ना हमारा यकीन है, हमारा काम हमारी अजमत है, हमारा हक हमारी अजमत है, हमारी आवाज हमारी अजमत है। आप वो अजीम लोग हो जो पाकिस्तान को चला रहे हो। आज आप देखें, जब मैं रेलवे में जाती हूँ, सफर करती हूँ, जहाजों के किराए इतने ज्यादा हो गए, लोग रेलवे में आ रहे हैं, लोग रेलगाड़ियों में जा रहे हैं। चाइना की जरूरत नहीं, जब वर्कशॉप में हमारी बोगियां ये हाथ तैयार करते हैं तो हमें चाइना से मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे पास मटेरियल, हमें मटेरियल दो, हमें हर चीज दो, हम हर वो काम करेंगे जो हम करते रहे हैं। हमारी वजह से ये रेलवे चली है, आपकी वजह से नहीं चली। तो मेरा रियासत से, मेरा सदर पाकिस्तान से, मेरा प्राइम मिनिस्टर से और वजीर आला जो कि गूंगी और बहरी हुई भी है, उससे भी यही मुतालबा है कि आओ रेलवे का चक्कर लगाओ, विजिट करो, वर्कशॉपों में जाओ और आकर मजदूरों के मसाइल हल करो। अगर तुम जरा सा भी अपने तुम्हारा दिल नरम है, जाती हो, हम आपके काम को अप्रिशिएट करते, लेकिन हम निजकारी नहीं होने देंगे। निजकारी की पॉलिसी चाहे अमेरिका के कहने पे हो, चाहे साम्राज्यत के कहने पे हो, ना हमें वो पहले कबूल थी ना अब कबूल है। रेलवे इंतजामिया को मैं ये कहूंगी कि फौरी तौर पर रेलवे वर्कर्स यूनियन की लीडरशिप के साथ बातचीत शुरू करो। अगर बातचीत नहीं करोगे तो दमादम मस्त कलंदर।